किदा फोन आ गया है? काशिफ का फोन। हेलो, वालेकुम सलाम। बेटे ठीक हो तुसी? हाँ 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 पुत्र मैं ठीक हाँ, मैं भी ठीक हाँ, तेरे अब्बा जी भी ठीक ने? हाँ जी। है तेन टिकट मिल गया? ऐसे बड़ी बड़ी खुशखबरी है बेटे। हाँ हाँ मैं तेरे अब्बा जी नू पैगाम देनी आ, तू फिक्र ना कर। हाँ हाँ नहीं 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 मां सदके जाए, सब कुछ है, सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ बेटे ठीक है, ठीक है, तू अपना ख्याल रखी है। हाँ अपना ख्याल रखी मेरा बच्चा। अच्छा रखनी आ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओए या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे मौला, तू सानू भी इस काबिल कीता। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरा मालिका। अच्छा काशिफ दे अब्बू नू फोन करना है मैं। अज फिर कार ही फोन भूल गए ने। हाय इन्हां दा कुछ नहीं हो सकता, बुढ़ापे च मत मारी गई है। अच्छा गुआंढियां दे बच्चे नू पैगाम भेजनिया, वो जाके उन्होंने पैगाम दे के आएगा। मां सदके जाए। होर फिर मास्टर जी ओ इस दफा केड़ी पार्टी नू वोट दे रहे हो? भाई मैं ते उस पार्टी नू वोट देंगा जेड़ी मेरे पाक मुल्क दे नाल मुखलिस होएगी ते मेरे पाक वतन दी तालीम दे उत्ते खसूसी तवज्जो देगी। ओहो मास्टर जी ਜਦੋਂ भी गल करोगे स्कूल ते कॉलेजां दी करोगे होए जो मास्टर। हाँ हाँ मास्टर जी असां दा वोट ओनू देना जेड़ा सानू बत्ती दऊ, जेड़ा साडे पिंड च सड़कां बनाऊ। ये स्कूलां कॉलेजां च की पिया मास्टर जी? ओए पागला, हर वेले तुसी तब्दीली दी गल करते रहंदे हो ते तब्दीली जेड़ी ओ सोच नाल आंदी है ते तालीम जेड़ी है ओ सोच लैके आंदी है। तुसी मैनूं इह दसो अगर तुहाडे मुल्क दी तालीम दा निज़ाम चंगा होवे ते दुनिया दी कोई ताकत तुहानूं अगे वधन तो रोक सकदी? मास्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे, तालीम के नाल ही असीं लोकां दी सोच बदल सकते हैं। मास्टर जी इस्तानी जी ने पैगाम भेजे, छेती नाल घर आओ, काशिफ भाई दा टिकट कन्फर्म हो गया जे। लो भी बेलियो, मेरे लिए एक बड़ी वड्डी खुशखबरी आई ते मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਵਾਂ। जी हाँ जी अच्छा जी। अच्छा ते इस वास्ते साडा ज़हन बदलने की कोशिश की जा रही है। साहब और सुना भी बिल्लो इलेक्शन की कैंपेन ठीक जा रही है? और चोई साहब इलाके विच हर पासे तुहाडा ही नाम वजदा है। शाबाश। अच्छा दे तू चुप बैठे है की खबर ले आए? चौधरी साहब और तानू किस तरह पता लगे? और चौधरी साहब मैं अपने है ना गुनाहगार कन्ना नाल सुनिया जे। और मास्टर अमीन दा तो इको पुत्र है, वो इंग्लैंड गया हुआ है ते फिर मास्टर अमीन इलेक्शन आप लड़ रहा है या उनका पुत्र लड़ रहा है? चौधरी साहब ना तो मैं मास्टर अमीन दा पुत्र दा ही सुनिया सी, पर छोटे छोटे लोग ना छोटी छोटी गल्लां नूं बड़ा खुफिया रखते ने। ते उन्हें ऐ नहीं दस्या कि केड़ी पार्टी का टिकट मिले? नहीं चौधरी साहब ऐदा ते है मैनूं नहीं पता लग्या। ओए पूरी गल दा पता करके आईदा, जा दफा हो जा, सारी गल सही पूछ के आ। चंगा चौधरी साहब।
हाँ चौधरी जलाल बोल रहे हैं। काशिफ दी मां, और काशिफ दी मां। हाँ जी आई। अच्छा तो तू इधर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ? ਓਏ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਫੜ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੜੀਏ ਲੋਕੇ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਦੇ। ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬਾ ਪੁੱਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣੀ। ਵੈਸੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਦੇ ਅੱਬੂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। कहते अल्लाह पाक ने मेरे पुत्र को हिम्मत ते तौफीक दी कि उन्हें मेहनत की तो स्कॉलरशिप के बाद पढ़ने लिए चला गया, वरना साड़ी की औकात थी। मैं ए गई ते ए वापस आई। चल वाह मेरे अल्लाह। अम्मी हाँ खैरते हैं? किधर दिया तैयारियां ने? मैनू चौधरी जलाल ने बुलवाया है। क्यों, खैरियत? तेनू तो पता है ना इलेक्शन होने वाले ने। अच्छा अम्मी, ओ ना आज ना ओ बोल पुत्र की गल है? अम्मी वो आज काशिफ आ रहे ने। हाँ हाँ मैनू पता है काशिफ पुत्र आ रहा है, ते नाले उन्हां घर जाई ते उन्हां नूं शाम दी चाह दी दावत दे के आई। जरूर जावी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। जी चौधरी साहब, ते सानू दसो चौधरी साहब साडे लिए की हुक्म है? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਕੰਪੇਨ ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ। चौधरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੇਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਿਵਾ। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ठीक है? मैं ठीक, तुसी सुनाओ? आज बढ़िया सफाइयां हो रही हैं ने। तैਨੂੰ तो पता है काशिफ आ रहे आज। वालेकुम अस्सलाम। माँ सदके जाए, मेरा बच्चा आया। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। तुसी सुनाओ ठीक हो? बस ठीक ठाक। लो चाची, मैं फिर आवांगी। लाए पुत्र चंद घड़ियां तो और रुक जा। नहीं चाचा, काशिफ थके होए आए ने, इन्हां नूं आराम करन दिओ ते तुसी शाम नूं साडे वल चाह ते जरूर आना। अम्मी ने खास ताकीद कीती सी। चंगा पुत्र, जिवें तुहाडी मर्जी। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਸ਼ਿਫ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? जी आंटी जी, MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ MA BA MA ਸ਼ੈਮੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। 14ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿ 15ਵੀਂ?
बस ऐ समझ लो कि 16वीं जमातां पास करके आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते पुੱਤਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹੜਾ 30-40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਈਏ? 2 ਵਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਦੂਰ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਖਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵੋ। ਸੱਜਣੋਂ ਦੇ ਬੇਲੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਰਖਵਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਦਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅੰਡਾ ਵੇਖਿਆ? ਲਓ ਬਈ, ਉਹ ਅੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਡਾ ਅਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਆਦਤ ਜਨਮ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਸ਼ਫ ਬਾਊ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਫ ਬਾਊ, ਕਾਸ਼ਫ ਬਾਊ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਬਾਇਸ ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਣ ਨਾ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਅਮੀਰ, ਮਾਸਟਰ ਅਮੀਰ, ਤਾਲੀਆਂ। ਸਲਾਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣਾ ਬਈ, ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਆਏ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਓਏ, ਕੀ ਪਿੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਪਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ 4 ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਓਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਲਕਾਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਬਾਲ ਏ। ਜਾके ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਅਮੀਨ ਕਦੀ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਅਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। मास्टर जी काशिफ हाले तक नहीं आया। ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 2-4 ਦਿਨ ਕੌਮ ਔਰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵਕਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ 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 ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ से ਲੈ। सलाम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। और सुनाओ भी की करके आए हो? चौधरी साहब ओदी ऐसी तबीयत साफ की है, इलेक्शन ते खलोना ते दूर दी गल, ओनू समझा दिता है जिथों आया उत्थे ही चला जा। ओए पागलो, मैं तो तुहानू समझाण दा क्या सी, लगदा है तुसी कोई ज्यादा ही कर रहे हो। चौधरी साहब सानू तो गुस्सा ही बहुत सी कि कोई बंदा तुहाडे सामने खलोवे, असी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुसी अच्छा नहीं किया, पर चलो जो होना सी वो गया हो, हुण मामला मैं आप ही संभालांगा। अच्छा भाजी शाम ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੀ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰੇ। अच्छा भैन तेरी बड़ी मेहरबानी। आमीन आमीन। हाय हाय, मेरे पुत्र ਨੂੰ पता नहीं किन्ने मारिया है। ऐसा होता कि जो कोई भी सन वो नहीं सन चाहते कि तू इत्थे लोकां दी इस्लाह करे। बई चंगे कम्मां दे विच ते रुकावटां पैंदियां ही हुंदियां। और कौन रुकावटां पैदा कर रहा है साडे पुत्र दे एमएनए बनने विच? चौधरी साहब बैठो। की हाल मास्टर जी? बस ठीक है जी। एमएलए की मतलब है चौधरी साहब? मेरा मतलब ये है कि इलेक्शन लड़ना कोई एडा सौखा काम नहीं, एक बच्चों की खेड नहीं है। ते पता लगे कि तुसी मुंडे नूं बाहरों आंदे ही इलेक्शन का टिकट दिलवा दिता है। ओहो चौधरी साहब, काशिफ पुत्र कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਕਾਸ਼ਿਫ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਦਵਾਤਾ। ਓਹੋ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਮौज ਮਾਣ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਿਫ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।